کہ ایک طرف ماحولیاتی آلودگی کے خطرات ہیں اور وہیں پر دوسری جانب کراچی میں ماحول دوست درختوں کی کٹائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کراچی میں ماحولیاتی آلودگی بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ چند روز کے دوران شہر میں درخت کاٹنے کا ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ لیاقت آباد ٹاؤن ڈاکخانہ سٹاپ کے قریب میٹرنٹی ہوم میں سرکاری افسران کی جانب سے درخت کٹوائے گئے اور لیاقت آباد میٹرنٹی ہوم کے انچارج ساجد پٹنی اور محکمہ لینڈ کے ساتھ قادری نے نگرانی کی، جبکہ درخت کاٹنے کے ساتھ ساتھ دیوار بھی مسمار کی گئی ہے۔ لیاقت آباد ٹاؤن محکمہ لینڈ کا دفتر بنانے کے لیے درخت کاٹے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سید رضوان احمد سے۔ جی رضوان بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے چند روز کے دوران شہر میں درخت کاٹنے کا ایک اور واقعہ یہ سامنے آ گیا ہے۔ لیاقت آباد ٹاؤن کا UC6 ہے، یہاں پہ ڈاکخانہ اسٹاپ کے قریب میٹرنٹی ہوم ہے لیاقت آباد ٹاؤن کا، جہاں سرکاری افسران نے اپنی نگرانی میں جو ہے وہ درخت کٹوائے ہیں۔ لیاقت آباد میٹرنٹی ہوم کے انچارج ساجد پٹنی اور محکمہ لینڈ کے ساتھ قادری کی زیر نگرانی یہ سب تمام عمل جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ درخت کاٹنے کے ساتھ ساتھ دیوار بھی جو ہے وہ میٹرنٹی ہوم کی مسمار کی گئی ہے اور درخت کی لکڑی جو ہے مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فروخت کر دی گئی ہے۔ لیاقت آباد ٹاؤن محکمہ لینڈ کا دفتر بنانے کے لیے بتایا گیا ہے، انتظامیہ کا یہ موقف ہے کہ یہ درخت کاٹے گئے ہیں۔ بتاتا چلوں آپ کو کہ اس سے قبل جو ہے وہ چیف سیکرٹری سندھ اور مشیر برائے محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے بھی جو ہے سخت احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ درختوں کی کٹائی نہ کی جائے، جبکہ کمشنر کراچی بھی جو ہے متعدد مرتبہ یہ احکامات جاری کر چکے ہیں کہ جو درخت کٹائی میں ملوث ہوگا اس کے خلاف FIR درج کی جائے گی، لیکن یہ اب تک جو ہے کسی قسم کی کوئی کارروائی لیاقت آباد ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے یا اعلیٰ حکام کی جانب سے سامنے نہیں آ سکی ہے۔ جی صحیح رضوان، یہ کہیے گا کہ اس واقعے کے سامنے آ جانے کے بعد کیا متعلقہ محکمے کی جانب سے ابھی تک کوئی ایکشن سامنے آ سکا ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو لیاقت آباد ٹاؤن کے افسران ہیں انہوں نے آن کیمرہ موقف دینے سے انکار کر دیا ہے، تاہم نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے بتایا ہے کہ محکمہ لینڈ کا دفتر جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے میٹرنٹی ہوم کے احاطے کے اندر۔ اس کی زد میں آنے والے جو 3 درخت ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں، جبکہ چھوٹے درختوں کی بھی کٹائی کی گئی ہے اور میٹرنٹی ہوم کا جو اندرونی حصہ ہے اس کی ایک دیوار بھی گرا دی گئی ہے۔ جی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف ماحولیاتی آلودگی کے خطرات، جبکہ دوسری جانب کراچی میں ماحول دوست درختوں کی کٹائی جاری ہے۔ کراچی میں ماحولیاتی آلودگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ چند روز کے دوران شہر میں درخت کاٹنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ اچھا رضوان، یہ بتائیے گا کہ یہ جو درخت کاٹنے والا شخص تھا اس کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تاحال کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ ہوتی بھی ہم کو دکھائی نہیں دی ہے اور نہ ہی انتظامیہ نے اس سلسلے میں کوئی واضح موقف اختیار کیا ہے۔ البتہ جو اطراف کی آبادی ہے، بتاتا چلوں آپ کو کہ لیاقت آباد ٹاؤن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا سب سے زیادہ گنجان آباد ٹاؤن ہے اور کراچی کے ماحولیاتی آلودگی کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نومبر کا مہینہ 64 سال کا اب تک کا جو ہے سب سے گرم ترین مہینہ گزرا ہے اور اس وقت جو ہے شہر میں فضائی آلودگی بھی بڑھ رہی ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے شجرکاری مہم کو نہ صرف فروغ دیا جائے بلکہ جو درخت موجود ہیں ان کی حفاظت کی جائے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے یہ سلسلہ بدستور جاری ہے، درختوں کی بے دریغ کٹائی کی جا رہی ہے۔ سخت ایکشن جو ہے اس جانب لیے جانے کی ضرورت ہے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے اور متعدد بیماریوں سے بچا جا سکے۔ جی رضوان احمد، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف ماحولیاتی آلودگی کے خطرات، جبکہ دوسری جانب کراچی میں ماحول دوست درختوں کی کٹائی جاری۔ کراچی میں ماحولیاتی آلودگی بڑھنے کا خدشہ جاری ہے۔ چند روز کے دوران شہر میں درخت کاٹنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا۔ لیاقت آباد ٹاؤن ڈاکخانہ سٹاپ کے قریب میٹرنٹی ہوم میں سرکاری افسران نے درخت کٹوائے۔ لیاقت آباد میٹرنٹی ہوم کے انچارج ساجد پٹنی اور محکمہ لینڈ کے ساتھ قادری نے نگرانی کی۔ ادھر سکھن میں اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی پر شہریوں کا اظہار کا اطمینان سامنے آیا ہے اور سکھن کے رہائشیوں کی جانب سے پولیس کے لیے تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ سکھن کے مکینوں نے SSP ملیر کاشف عباسی کو خصوصی طور پر بلایا ہے۔ مزید جانتے ہیں انوشا جعفری سے۔ جی انوشا بتائیے گا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ سکھن میں اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی پر شہریوں کا اطمینان کا اظہار۔ سکھن کے رہائشیوں کی جانب سے پولیس کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سکھن کے مکینوں نے ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی کو خصوصی طور پر بلایا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ سکھن میں اسٹریٹ کرائم میں واضح طور پر کمی آ گئی ہے اور اس کمی پر شہریوں کی جانب سے اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ سکھن کے رہائشیوں کی جانب سے پولیس کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور سکھن کے مکینوں کی جانب سے ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی کو خصوصی طور پر مدعو بھی کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سکھن کے رہائشیوں کی جانب سے پولیس کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سکھن کے مکینوں نے ایس ایس پی ملیر کاشف عباسی کو خصوصی طور پر بلایا۔ اورنگی ٹاؤن انتظامیہ کا ملازمین کی سیفٹی کے لیے اقدام، 5 شعبوں کے لیے حفاظتی سامان کی تقسیم۔ میونسپل کمشنر اورنگی ٹاؤن آغا فہد کا کہنا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو 50 سیٹیں فراہم کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے رضوان احمد۔ جی رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی کام ہو سیفٹی فرسٹ، اسی فلسفے کو آگے لے کے چلی ہے اورنگی ٹاؤن انتظامیہ، اور اس حوالے سے مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے مختلف اشیاء جو ہے وہ منگوائی گئی ہیں جو کہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ میونسپل کمشنر موجود ہیں اورنگی ٹاؤن کے آغا فہد، ان سے بات کرتے ہیں۔ آغا صاحب، کیوں خیال آیا ان چیزوں کو منگوانے کا اور ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کون کون سے ڈپارٹمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جو ٹاؤن چیئرمین ہیں حاجی محمد جمیل ضیاء ڈیری صاحب، اور میں نے ایک میٹنگ رکھی تھی۔ انہوں نے یہ میٹنگ میں کہا کہ ان کو سیفٹی کے لیے ان کو سامان پرووائڈ کیا جائے جو کبھی ڈی ایم سی نے بھی نہیں دی ہوں گی۔ آپ نے جبھی کسی ٹاؤن میں نہیں دی ہوگی، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر۔ ہم نے ایک یہ چیز رکھنی، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو میں نے دکھایا پہلے کہ سیفٹی میں ان کا جو بیلٹ آتا ہے جو اوپر جب کھمبے میں کام کریں گے جو لگائیں گے، صحیح ہے، ایک وہ۔ دوسری جو ان کے گلوز ہیں، جو گلوز کوئی نہیں پہنتا، ہم نے ان کو گلوز کا بھی وہ دیا۔ اور باقی خدا نہ کرتا کوئی سیلاب آتا ہے، سیلاب کے لیے ہم نے جیکٹس پرووائڈ کرنے شروع کر دیں، جوتے ہو گئے، ہمارے کیپس ہو گئے، ہمارے اپنا یہ جو ان کی جیکٹس ہو گئے، یہ ہم نے سب پرووائڈ کیے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ مختلف مثال موجود ہیں کہ ریسکیو ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اس حوالے سے اورنگی ٹاؤن میں بھی چونکہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پہ بھی ایسے حادثات اور واقعات جو ہے وہ جنم لیتے رہتے ہیں، تو ریسکیو کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریپریشن ہے آپ کی؟ سر، ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے 6 لوگوں کی، جو ابھی ہم ان کو ایک ڈیمو کے لیے ہم نے ابھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ وہ ہم کر رہے ہیں ابھی کام اپنا، ان کے لیے ہم نے یہ سارا سامان لیا ہے، اور انشاءاللہ وہ ابھی کمنگ ویک میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اس بارے میں سارا۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ملازمین ہیں ان کی جان کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اور ان کی شناخت کو نمایاں کرنے کے حوالے سے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور مختلف اشیاء جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے منگائی گئی ہیں جو کہ اب ملازمین میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریسکیو کے کام کی تربیت بھی جو ہے اورنگی ٹاؤن کے ملازمین کو دی جائے گی تاکہ ناگہانی آفت کا جو ہے بر وقت جو ہے سامنا کیا جا سکے۔ جی دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ 70ویں عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی کا دوسرا روز ہے۔ فلم سٹار ماہرہ خان پہلی مرتبہ اردو کانفرنس کا حصہ بن گئی۔ اداکارہ کی جانب سے کہا گیا کہ اردو جب لبوں پر آتی ہے تو اس کی خوبصورتی جگمگاتے جگنوں کی طرح روشناس ہوتی ہے۔ فلم سٹار نے کہا کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں آرٹس کونسل پاکستان کے زیر اہتمام 70ویں عالمی اردو کانفرنس جو ہے اپنے آب و تاب سے جاری ہے، اور جشن کراچی کے عنوان سے یہ کانفرنس ہو اور کراچی کے شخصیات، مطلب کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات اس میں شرکت نہ کریں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اگر اس کانفرنس کے حوالے سے بات کی جائے تو نہ کہ صرف شہر قائد کی بلکہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا ادبی میلہ جو ہے آرٹس کونسل پاکستان میں چمکتا دھمکتا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کی معروف فلم سٹار، بین الاقوامی شہرت یافتہ اداکارہ ماہرہ خان جو ہیں عالمی اردو کانفرنس کا حصہ بن چکی ہیں، اور بڑی خوبصورت سی نشست جو ہے آج سجنے جا رہی ہے، جس میں میزبانی کے فرائض معروف میزبان وسیم دامی جو ہے انجام دینے جا رہے ہیں۔ ماہرہ، آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ عالمی اردو کانفرنس پاکستان کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہے جس میں اردو ادب سے تعلق رکھنے والوں کی کہکشاں جو ہے یہاں پر امڑ آتی ہے۔ آپ اس کانفرنس کا حصہ بنی ہیں، انٹرنیشنلی آپ کا نام ہے، اردو کانفرنس میں پہلی دفعہ شرکت کر رہی ہیں، کیا کہیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اتنی اچھی اردو ہے، اور یہاں اتنے لوگوں سے جب میں ملوں گی مجھے پتہ ہے کہ ان کی اتنی اچھی اردو ہوگی کہ میں بہت شرمندہ فیل کروں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اہم ہے کہ میں ایسی کانفرنسز اٹینڈ کروں، تو اسی لیے میں یہاں ہوں۔ احمد شاہ نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا تمہیں آنا ہی پڑے گا،
कहा ठीक है हम आ जाते हैं। ज़बरदस्त, कितनी एक्साइटेड हैं। और आज हमने सुना है कि लाखों में अफराद जो हैं आपको सुनने के लिए, आपकी एक झलक को देखने के लिए YMC ग्राउंड में जो है मौजूद हैं। अहमद शाह ने ये मेला सजाया हुआ है, क्या कहेंगी? इस वक्त लाखों तो नहीं लग रहे मुझे, आए आप। ये तो वो आवाम है जो कि यहाँ से वहाँ जा रही है, ये वहाँ जाएगी, वहाँ जाएंगे, ओहो हो, फिर तो बहुत एक्साइटिंग है बहुत जी। क्या मैसेज देना चाहेंगी? यकीनन कराची की रौनकें जो हैं वो भी दोबाला होती हैं ऐसे फेस्टिवल से, और सबसे खूबसूरत आज हम उर्दू को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यही कहूँगी, पहली बात तो ये है कि मैं वो वाली एक्टर हूँ, जब मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो लोग हमेशा पता नहीं क्यों अदाकारों को एसोसिएट करते हैं लाहौर से, और फिर मैं उनको कहती हूँ नहीं मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, पली बड़ी, सारी स्कूलिंग सब कराची में की है, तो मैं एक्चुअली ट्रू ब्लू कराचीआइट हूँ। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में आती हूँ और इन जैसे लोगों के साथ बैठती हूँ बात करती हूँ तो एक्चुअली मेरी उर्दू बेहतर होती है, मुझे ज़्यादा मालूमात पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है आई बिकम बेटर, सो दैट्स व्हाई आई कम एक्चुअली टू लर्न। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीखने को मिलता है और ऐसा अदबी मेला हो तो यकीनन हर एक की शिरकत जो है इसमें बाइज़ मुसरत होती है। अदाकारा माहिरा खान, आपका बेहद शुक्रिया, आप इस वक्त हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से कराची की रौनकें दोबाला करने में अपना अहम किरदार अदा करती रहें। अदाकारा माहिरा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी आपको बताएं कि कराची में कुशादा सड़कें भी ट्रैफिक के लिए छोटी पड़ने लगी। मशरिक सेंटर से नेशनल स्टेडियम तक ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। दफ्तरी औकात कार में ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया। ताज़ा तरीन क्या अपडेट है वहाँ पर जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा समरीन राशिद वहाँ पर मौजूद हैं। कहिएगा समरीन। मैं मौजूद हूँ मशरिक सेंटर के बिल्कुल सामने। इस सड़क की अगर बात की जाए तो ये आगे जाके नेशनल स्टेडियम और साथ साथ सिविक सेंटर इन तमाम इलाकों की तरफ मुड़ती है। इस रोड की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त शदीद जैम है और जो ट्रैफिक है वो सुस्त रवि का शिकार है। गाड़ियाँ जो है वो लंबी कतारें लग चुकी हैं और सुस्त रवि से आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको बाइक्स चलाने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। दीगर इलाकों की बात की जाए तो नाज़माबाद, बियाफ्ताबाद, गुरु मंदिर, लसबेला, इन तमाम इलाकों में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो शाम होते ही इंतहाई ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उनको घर पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। साथ साथ शारा फैसल, कॉजवे, बलोच कॉलोनी से जो कॉजवे की जानिब फ्लाई ओवर है उस पर भी जो ट्रैफिक है उसकी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। दीगर इलाकों की बात की जाए तो मलिर से फ़ायदाबाद, इसके साथ साथ आपके जो मुख्तलिफ इलाके हैं करीमाबाद, इन तमाम इलाकों में भी जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। लोगों का यही कहना है कि जो यहाँ के इंतज़ाम है उनको मुकम्मल तौर पर ठीक होना चाहिए, जो सिग्नल्स हैं उनको ठीक होना चाहिए, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो बरकरार हो और ट्रैफिक जो है उसकी जो सुस्त रवि का शिकार है उसको मुकम्मल तौर पर ठीक हो, जिसकी वजह से जो लोग हैं जिनको दुश्वारी है घर पहुँचने वो जल्द से जल्द अपनी मंजिलों पर पहुँचे। जी उधर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से शाह फैसल टाउन को प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए रिकॉर्ड फराहमी में 5 माह की ताख़ीर हो गई है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक कहते हैं ताहीर से करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की नाअहली या सुस्त रवि, गफलत की वजह से करोड़ों का नुकसान। शाह फैसल टाउन इंतजामिया को प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड 5 माह की ताख़ीर से फराहम किया गया, जो ताहाल नामुकम्मल है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक का कहना है कि रिकॉर्ड ना मिलने के बाइस प्रॉपर्टी टैक्स वसूली बर वक्त शुरू नहीं कर सके और टाउन करोड़ों रुपए की आमदनी से महरूम हो गया। कोई 12 सेक्टरों का रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है और एक अलबला बीट है उसका भी हमें रिकॉर्ड नहीं मिला है, और पिछले 2-3 महीने से तो हम बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं। वो न इधर के रहे न उधर के रहे, अभी हमने टूटा फूटा काम शुरू कर दिया है। मेरी जब एक्साइज वालों से बात हुई तो उन्होंने एक और नया सिस्टम चला दिया कि आप लेटर लिखे सेक्रेटरी को कि जी आपको ये रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब अगर हम लेटरों पे लिखने पे जाएंगे तो हमें कोई 1 साल इसी में गुजर जाएगा कि वो इधर लेटर जाएगा उधर लेटर जाएगा, तो इससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और जो इससे फ़ायदा होना था वो आज तक नहीं हुआ है। डायरेक्टर प्रॉपर्टी टैक्स शाह फैसल टाउन जुल्फ़िकार काजी के मुताबिक 5 माह ताख़ीर के बाद भी जो रिकॉर्ड दिया गया वो बदस्तूर अधूरा है, जो टैक्स वसूली में मुश्किलात का सबब बन रहा है। जी बिल्कुल, हमारे पास जो है अभी तक सेक्टर 5, सेक्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
17, 18, 19 तक, वो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा हमारे अल-फलाह सोसाइटी की बीट 1 जो है वो पूरी हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ रही, ना ही उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड दिया जा रहा है। अगर ये प्रॉपर वे में हमारे पास रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा तो हम बेहतर से बेहतर रिकवरी वहाँ से वसूल कर सकते हैं। रिकॉर्ड ना मिलने के बायस 5 माह के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स वसूल हुआ या नहीं, और अगर वसूल किया गया तो उसकी आमदनी कहाँ गई। शाह फैसल टाउन इंतजामिया ला इल्म है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी ने MQM और तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना लिया। कहा कराची एक खूबसूरत शहर था जिसे MQM ने तबाह किया, जबकि PTI ने साजिश के तहत अपने दौरे इक़्तिदार में K4 मंसूबे को रोका। आपको बताते चलें कि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद गनी ने MQM और तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बना लिया। इस हवाले से देखते हैं वसीम इफ्तिखार की ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी ने MQM को हदफ तनकीद बना लिया। सईद गनी ने इल्जामात की बौछार कर दी। वाई वजीर बल्दियात ने 3 रोजा फर्नीचर की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में लफ्जी गोलाबारी कर डाली। बोले कराची को MQM ने तबाह किया, इदारों की बर्बादी में MQM का चेहरा नजर आएगा। मुझे ये बताने की और कहने की जरूरत नहीं है कि इस बहुत खूबसूरत प्यारे पुरअमन रोशनियों के शहर को तबाह बर्बाद किसने किया। अगर आज मैं ये बात मान भी लूँ कि कराची में यकीनन मसाइल हैं, लोगों की मुश्किलात भी हैं, इदारों के अंदर इश्यूज़ हैं, लेकिन ये कोई और बात करे तो समझ में आता है कि उनको बात करने की शर्म आनी चाहिए। सईद गनी ने PTI को भी आड़े हाथों लिया। कहा तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में साजिश के तहत कराची के तामीराती मंसूबों के लिए फंड रोके। K4 मंसूबा भी इससे मुतासिर रहा। K4 का मंसूबा जो बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुआ, लेकिन PTI के दौर में ये काम बिल्कुल रुक गया और उसमें एक कदम हम आगे नहीं बढ़ सके, खटाई का शिकार हुआ। और उसके बाद PDM की हुकूमत आती है, फिर जाके चीज़ें कुछ ठीक हुई, शुरू हुई। तो मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि जो ताख़ीर हुई है उसके वजूहात उसकी क्या है, लेकिन अभी इस वक्त काम उसमें तेजी से हो रहा है। सईद गनी का कहना था कि मुखालिफ सियासी जमातों के इक़दामात का खमियाजा शहरी आज तक भुगत रहे हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मौसम की तब्दीली के साथ ही जिन्ना हॉस्पिटल में 500 से ज़ायद अफराद नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और दीगर अमराज में मुब्तला होकर रिपोर्ट होने लगे। इस मौसम में घरेलू अशिया इस्तेमाल करें। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। नाना करते शहर में जाड़े ने एंट्री दे ही दी। लगता है शहरी मौसमी तब्दीली के लिए तैयार नहीं। बच्चों के बाद बड़े भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार और दीगर अमराज में मुब्तला होकर शहरी जिन्ना अस्पताल का रुख करने लगे। डॉक्टर्स के मुताबिक जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी में रोजाना 500 से जायद अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील भी कर दी। वायरल इन्फेक्शन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू बैक्टीरियल, और उसमें लो ग्रेड फीवर होता है, खांसी, बुखार, नज़ला, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें हमारे पास तकरीबन 5 से ज़्यादा केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं जो कि सिर्फ इस कंडीशन की वजह से होते हैं। हमारी जो इमरजेंसी है 24/7 काम करती है, और जो OPDs हमारी तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक चलती हैं, उसके बाद सारे मरीज़ हमारे पास इमरजेंसी की OPD में आते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सिविल, अब्बासी शहीद अस्पताल, न्यू कराची, लियाकताबाद समेत दीगर अस्पतालों में भी रोजाना सैकड़ों अफराद मौसम की तब्दीली के साथ होने वाली बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कैमरामैन इमरान AK के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। हुकूमत सिंध और DHA कराची के इश्तराक से रेस्क्यू 1122 के सैटेलाइट स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। सैटेलाइट स्टेशन से न सिर्फ DHA कराची बल्कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में एमरजेंसी रिस्पांस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकेगा। जबकि हादसात और वाक़यात पर बर वक्त रिस्पांस फराहम करने के लिए DHA में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हमा वक्त मौजूद रहेंगी, जिसमें एम्बुलेंस, फायर टेंडर, डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और वाटर रेस्क्यू व्हीकल भी शामिल होंगी। इस मौका पर मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर बहालियात मखदूम महबूबुल ज़मान के साथ एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर राना शहजाद शफी भी तकरीब में शरीक थे। आज एक माइलस्टोन अचीवमेंट हमारे सिंध गवर्नमेंट की, ताकि हमारे जो शहरी हैं DHA के, कराची के दीगर इलाकों की तरह उनको भी हम रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज फराहम कर सकें।
सिंध कैबिनेट की मंजूरी के बाद हमने MOU आज साइन किया है DHA एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हमारी सर्विसेज DHA के एरिया में प्रोवाइड की जाएं, जो कि अनऑफिशियली तो पूरी कराची में चल रही थी, DHA में भी हम प्रोवाइड कर रहे थे, मगर उसको हमने ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च किया है। उसकी आज सैटेलाइट स्टेशन है जिस पे हम खड़े हैं, और 2 हमारी कोस्टल एरियाज़ में स्टेशंस बनेंगी जो कि सी और ओशन जो हमारे वाटर रेस्क्यू है उसमें काम करेंगी। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे 1122 के, वो है अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, और जो हमारी फायर इंसिडेंट्स होती हैं, जैसे रिसेंटली अभी रिम्पा प्लाजा में भी हुआ था, तो उसका रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू, और इसके अलावा मुख्तलिफ हमारी जो इसकी कंपोनेंट्स हैं वो उस पर काम करेंगी। तो आज DHA के सिटीजन्स को मुबारक हो, और ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इनिशिएटिव है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। बहुत शुक्रिया।